পূর্ব নির্ধারিত ঘোষণা অনুযায়ী বৃহস্পতিবার থেকে এডিসির সদর দপ্তর খুমলুঙে ৩ দফা দাবিতে ৩ দিনের গণধর্ণা সংগঠিত করছে জাস্টিস ফর ১০,৩৩০ টিচার। এদিন সকাল থেকে খুমলুং যাওয়ার রাস্তায় মোতায়েন করা হয় প্রচুর টিএসআর ও পুলিশ। গাড়ি সহ বেশ কিছু যানবাহন চেকিং করে ছাড়া হয়, এমনকি বিনা প্রয়োজনে এলাকায় ভিড় করতে দেওয়া হয়নি। তবে ঘোষণা অনুযায়ী জড়ো হতে শুরু করে চাকরিচ্যুত ১০,৩৩০ শিক্ষক শিক্ষিকারা। করোনা পরিস্থিতিতে বিভিন্নভাবে তারা গণ অবস্থানমুখী হয়। মাঝে পুলিশ তাদের আটকায় বিনা অনুমতিতে এবং এই পরিস্থিতির কর্মসূচি করতে দেওয়া যাবে না বলে জানিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু চাকরিচ্যুত ১০,৩৩০ শিক্ষক শিক্ষিকারা তাদের দাবিতে অনড় থাকে। পুলিশের সামনে বিক্ষোভ দেখায় তারা। পুলিশ তাদের পথ আটকালে সেখানেই বসে পড়ে এবং বিক্ষোভ দেখায় চাকরিচ্যুত শিক্ষক শিক্ষিকারা। চলে ভাষণ, সাময়িক উত্তেজনাকর পরিস্থিতি উদ্রেক হয়। পুলিশ তাদের আটক করে, কিন্তু ২ ঘন্টার মধ্যে তাদের নিঃশর্ত ছাড়ার দাবিতে ফের সরব হয় চাকরিচ্যুত শিক্ষক শিক্ষিকারা। তাদের দাবি ছিল করোনা পরিস্থিতিতে সমস্ত নির্দেশ মেনে তারা গণ অবস্থান চালিয়ে যাবেন, কোনো ধরনের উচ্ছৃঙ্খলতা হবে না। চলে দফায় দফায় বিক্ষোভ। শেষ পর্যন্ত খুমলুং ফরেস্ট চৌমুহনীস্থিত মাঠে যায় জাস্টিস ফর ১০,৩৩০ টিচার সংগঠনের সদস্যরা। সেখানে ৩ দিনের গণধর্ণায় বসে তারা। অবিলম্বে তাদের সম্পর্কে সরকারের সুস্পষ্ট বক্তব্য জানানোর পাশাপাশি এই সময়ের মধ্যে যে সমস্ত শিক্ষক শিক্ষিকা প্রয়াত হয়েছেন তাদের ডাউন হার্নেসে চাকরি দেওয়ার দাবি জানান জাস্টিস ফর ১০,৩৩০ শিক্ষক সংগঠন। You all are aware with the situation of 10,323 teachers. We are going through a very hard time. We are going through a very hard time till date, and it is since 1st of April 2020 we are out of our job, and by this time we are running out of salary for 6-7 months. Our family are very much extremely struggling to survive, and due to that, through a press brief at Agartala Press Club yesterday also and before also, we have done a press meet regarding the 3 days sit-in demonstration program. So due to that, we had organized 3 days sit-in demonstration program. So what went wrong? What was so unfortunate is that today, while many of our teachers who are coming from different various districts, they had blocked us in Champaknagar, they had blocked us in Dasaram Bridge, they had blocked us in Khumchoya Market, and they had reduced the number of our population. Where are we living? Where people are without democratic right. India is a democratic country, but our country, our Tripura, it is so surprising that people are not being permitted. People are not being permitted to even go to protest. We are aware with the pandemic situation which is going around the world. We know the norms and conditions, but we don't have any intention to come on the road and protest or sit for the sit-in demonstration. But the situation had compelled us to perform such kind of protest or sit-in demonstration. And our main demand for today's sit-in demonstration or rally is, there are some demands, and that is, our demand is, first of all, our demand is implementation of the Supreme Court verdict. On 5th of August, verdict was given by Honorable Supreme Court. We respect the judgment given by Honorable Supreme Court. But till today, it is 1 month past. Till today, state government is not implementing the Supreme Court verdict, which talks about the alternative job. But till today, so many people, so many teachers are suffering due to financial problem. And even recently, after pronouncing the Supreme Court verdict on 5th of August, we have lost 6 teachers. How many more do you want us to die? তো চাকরিচ্যুত শিক্ষকরা এই খুমলুং স্থিত যে গণঅবস্থান, সেই গণঅবস্থান থেকে আমরা জানান দিতে চাই সরকার যাতে অবিলম্বে আমাদের স্থায়ী সমাধান করে এই চলতি মাসের মধ্যে। আপনারা জানেন, অবগত আছেন, এখন অবধি এই চাকরির টেনশনে প্রায় 65 জনের উপরে মারা গেছেন, অর্ধশতাধিক আহত অবস্থায় বাড়িতে আছেন। তাদের জীবনযাপন স্বার্থে
আমরা সরকারের কাছে বিনম্রভাবে অনুরোধ করছি, আপনারা আর দীর্ঘায়িত করবেন না, আপনারা এই মৃত্যু মিছিল দীর্ঘায়িত করবেন না, অতি শীঘ্রই আমাদেরকে স্থায়ী করে আমাদের জীবন জীবিকার পথ সুন্দরভাবে গড়ে তুলুন, এটাই থাকবে। আপনাদের কি গণঅবস্থান হবে? নিশ্চয়ই গণঅবস্থান, এই গণঅবস্থান থেকে আওয়াজ তুলছে অবিলম্বে আমাদের যে সহকর্মীরাকে বিনা শর্তে অ্যারেস্ট করেছে তাদেরকে বিনা শর্তে ছাড়তে হবে। ব্যুরো রিপোর্ট, ত্রিপুরা 24x7।